Hello, good afternoon, student. Hello. Currently, we are learning the very important lecture, which is very important as a practical point of view. That is the role of vital force in health, disease, in recovery, and in cure. H. Robert, in his fourth lecture, uh, in his philosophical lecture, that is the vital force as expressed in functions, in health, in disease, in recovery, and in cure. Yes, let us start. In previous lecture, we learned the role of vital force in life and this complexity of the life maintained by the vital energy and vital force. This vital energy and vital force, it is not, as it is an energy, it is not created, not destroyed, while it is transferred from previous generation to next generation. That means the live organism by its or through this reproductive system, the live germ cells, that is the sperm and ovum, whenever there is a fertilization of the sperm and ovum, the new life is generated, and the life energy which they transfer from the sperm and ovum, it carry forward, and as it is a live zygote, it tends to undergo the various stages of development. And if the zygote is not alive, that is, it is dead, no further multiplication of the cell is occurred, or no, there is no further development into this fetus. That means the liveness or the life energy or the vital energy is essential part for the development of the life, isn't it? Then we also learn the mysterious function of the vital force during the process of human life, isn't it? The various other organs are work harmoniously, coordinately, and cooperate in a cooperative manner and carried out all the sensation and function of the life. Then we also learn whenever there is a dynamic or the material or any material from the environment or from the outside not able to disturb this vital energy, isn't it? Or not disturb this vital energy as a life giving principle. While whenever the dynamic disease force interact with the vital force, then there is a dynamic derangement of the vital force. And this dynamic derangement expressed outwardly. First, there is a sense of discomfort. That means the person is not feeling well. And this derangement it is a spiritual or dynamic derangement of the vital force may express into the mental expression, and which is very or it is depending upon the degree of disturbance, then how much the intensity of the disturbance of the organism by the disease force, isn't it? And how much stronger the disease force than that of the vital force. Then this mental expression, then these disturbance may affect the physical plane, and at the physical level the sign and symptoms are appear. Then we call or it is external expression of the uh, derangement of the vital force, and then we can know there is a internal derangement of the vital force, because this force or disease force now express or settle located in a particular organ, and vital force expresses this discomfort in various sign and symptom. Therefore these external expressions of the vital force are very much important, isn't it? Because these are all uh, meant for the preservation of life. Whenever such bad effects of these external influences are there, like in form of exciting cause or maintaining cause, then vital force makes some changes
internally and spontaneously in order to maintain the existence of life, and therefore various internal changes are created by itself without our knowledge. Just for example, the severe fright, or you can say sudden joy or sudden shock, may created very adverse effect on body, because while vital force maintain by the secretion of various other hormones and maintain the try to maintain the state of health, isn't it? Similarly, all these external forces, when in conjunction with an already disturbed vital force, have very profound effect upon the vital functions, and they are manifested in a trail of symptoms which are expressed different way in varying individuals. That means these various individuals express this sign and symptom in accordance with their individuality, isn't it? And therefore different individual person manifested different symptom, which we call the characteristic feature of that particular individual personality. And why it is important? Because you have to deal with all these characteristic symptom, because you are not going to treat the disease organ, why you are to treat the disease person. Likewise, the vital function in its manifestations often shows the effect of inherited miasms and dyscrasia, where the protozoon has become vitiated by disease process in the antecedent, and its perfect form and possibilities of development are thereby impaired. Yes, the another aspect of the development of the disease, let us try to understand the vital function in its manifestation often shows the effect of inherited miasms and dyscrasia. That means whenever there is a derangement of the vital force by the disease force, but and it is every individual express the different type of symptom. Have you got this? And this expression of the different individual in its own way, depending upon the inherited miasm. That means whatever is a miasm inherited from their parent. म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पेशंटला किंवा पर्सनला त्याच्या आईवडिलांकडनं जे काही मायझमॅटिक पॅटर्न मिळालं असेल, जो मायझम डॉमिनंट असेल, त्याचे त्याच पद्धतीचे सिम्पटम, त्याच मायझमशी रिलेटेड सिम्पटम त्याचं आउटवर्डली एक्सप्रेशन तो करतो व्हेनेवर देर इज अ डिरेंजमेंट ऑफ द व्हायटल फोर्स. दॅट मीन्स द जे काही सिम्पटमचं मॅनिफेस्टेशन आहे ते कशावर डिपेंडंट आहे? इनहेरिटेड मायझम, म्हणजे कुठला मायझम त्याच्यामध्ये प्रिडॉमिनंट आहे, कुठला डिस्क्रेशिया त्याच्यामध्ये ऑलरेडी सेटअप आहे. आता हा कुठून गेला असेल? येस, हा वेअर द प्रोटोझोन हॅज बिकम व्हिटिएटेड बाय डिसीज, म्हणजे हा जो मायझम त्या फिटस त्या व्यक्तीला किंवा फिटसला त्याच्या पॅरेंट्सकडनं मिळाला आहे, म्हणजे डेफिनेटली फ्रॉम द पॅरेंट सेल नथिंग बट द स्पर्म अँड ओव्हम. म्हणजे इतक्या मायन्यूट लेवलला, दॅट मीन्स दिस this mathematic pattern is totally depending upon the uh, pattern of chromosomes, you can say, or this DNA or RNA. And therefore, because it is only way from the specific individual received the specific character from the parent cell, and therefore this miasm is inherited, and where the protozoan has become vitiated means it is a spoil, become impure. That means at that stage, at the stage of fertilization, the miasm is, or from the miasm from mother get dominant, or the or sometime the miasm
from the father side maybe become dominant, and this at that level the protozoan become impure. That means the disease pattern म्हणजे फ्युचरमध्ये त्या व्यक्तीला कुठले डिसीज होणार आहे हे त्याच क्षणी डिसाईड झालेलं राहतं. कारण मायझम हे त्याला त्याच्या पॅरेंट सेलकडनं मिळालेलं आहे. पॅरेंट सेलकडनं मिळालं म्हणजे डेफिनेटली फ्रॉम द जर्म सेल, त्या स्पर्म आणि ओव्हमकडनं त्याला ते मिळालेले आहेत. आणि द अँड इन अँटेसिडंट डिसिजेस प्रोसेस इन अँटेसिडंट, किंवा त्यांच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये त्यांच्या पूर्वजांना जे काही आजार झालेले आहेत त्याच्याशीच रिलेटेड डिसीज त्याचे त्या पुढल्या पिढीमध्ये, पुढल्या जनरेशनमध्ये कॅरी फॉरवर्ड होत असतात. अँड इट्स परफेक्ट फॉर्म अँड पॉसिबिलिटीज ऑफ द डेव्हलपमेंट आर देअर बाय इम्पेअर्ड. आणि म्हणून हा जो डिसीज पॅटर्न आहे हा जो त्याला आधीच डिसाईड झाल्यामुळे जे काही त्याचे जे त्याला कुठला परफेक्ट फॉर्म आणि पॉसिबिलिटीज ऑफ डेव्हलपमेंट बाय देअर बाय इम्पेअर्ड, दॅट इज इट इज जे काही त्याच्यामध्ये जे दोष आहेत त्या व्यक्तीमध्ये ते त्याला जेनेटिकली ट्रान्सफर झालेले आहेत. आणि मग जे एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटचा परिणाम जेव्हा होतो, जेव्हा तो एखाद्या ॲडव्हर्स सिच्युएशनला फेस करतो तेव्हा तो त्याच प्रमाणे त्याचे एक्सटर्नल एक्सप्रेशन दाखवत असतो. आणि म्हणून आपण तुम्हाला माहिती आहे की द इम्पॉर्टन्स ऑफ फॅमिली हिस्ट्री. व्हाय इम्पॉर्टन्स ऑफ फॅमिली हिस्ट्री? बिकॉज वी कॅन डिसाईड द फ्युचर डेव्हलपमेंट ऑफ द डिसीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल पेशंट. तर आपण हे प्रेडिक्ट करू शकतो की त्याच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये कुठल्या प्रकारचे डिसीज पॅटर्न आहेत आणि जर तशा प्रकारे तो कुठल्या प्रकारचे एक्सप्रेशन दाखवतो. आणि होमिओपॅथीमध्ये आपण हे एका मायझमच्या अंडर हे सगळं स्टडी करत असतो. तर जे सोराचे कुठले सिम्पटम्स आहेत, सायकोसिस आहे, सिफिलिटिक आहे किंवा सोरा सिफिलिटिक आहे म्हणजे ट्युबरक्युलर मायझम आहे की सायकोसिफिलिटिक आहे. तर अशा वेगवेगळ्या मायझमॅटिक पॅटर्नमध्ये आपल्याला इंडिव्हिज्युअलचे सिम्पटम मिळत असतात आणि त्याच्यावरनं आपण खूप छान प्रेडिक्ट करू शकतो की हा आता ह्या स्टेजला असलेला डिसीज फ्युचरमध्ये कुठलं स्वरूप धारण करू शकतो. कारण आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की कुठला मायझम कशा प्रकारचे सिम्पटम कुठल्या प्रकारचे डिसीज प्रोड्यूस करतो. The process of development may go on until such time as some disturbing element, and as excessive joy, fright, or anger, or some of the zymotic diseases come in contact with the disturbed vital energy, when it bursts forth into volcanic action, and we see the manifestation of what we call acute diseases. Yes, this miasm is underlying, that is in a latent stage, and the process of development may go on until such time as some disturbing element, म्हणजे जोपर्यंत अशा डिस्टर्बिंग फॅक्टरला तो इंडिव्हिज्युअल एक्सपोज होत नाही तोपर्यंत ह्या डिसीजचं मॅनिफेस्टेशन किंवा एक्सटर्नल एक्सप्रेशन दिसत नाही. पण जेव्हा एक अशा प्रकारचे एक्साइटिंग कॉजेस, फॉर एक्झाम्पल एक्सेसिव्ह जॉय, फ्राईट और अँगर, or some of the zymotic diseases. Zymotic diseases means it is a acute infectious diseases. जेव्हा अशा acute मायझम ला जेव्हा ही ऑर्गॅनिझम हा जो व्यक्ती आहे किंवा हा इंडिव्हिज्युअल आहे काय होतो, कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द डिस्टर्ब व्हायटल एनर्जी, म्हणजे ऑलरेडीच हा इम्पेअर्ड व्हायटल फोर्स आहे बिकॉज ऑफ दिस लोड ऑफ मायझम. आणि म्हणून जेव्हा अशा प्रकारच्या एक्साइटिंग कॉजमध्ये तो एक्सपोज होतो तेव्हा when it burst forth into a volcanic action, आणि मग तो काय करतो, इट इज अ सडन अँड व्हायलंट रिएक्शन. this exciting cause responsible for the acute disease. Some of the volcanic action, volcanic means ज्याला आपण लावा म्हणतो, जे म्हणजे सुप्त अवस्थेत असतं पण अचानक त्याचा स्फोट झाल्यासारखा होतं. तर ॲक्यूट डिसीजमध्ये अशाच प्रकारचं एक्सप्रेशन राहतं. and we see the manifestation of what we call acute diseases. That means this miasm, underlying miasm is in a latent state, that is the sora is in a latent state, and suddenly it is a outburst, sudden and violent outburst of the sora because of the exciting cause to which this organism is exposed from the environment.
Yes, next paragraph. Sometimes this comes as the first outward and visible sign of a disturbed vital energy. आणि sometimes this comes as first outward and visible sign of a disturbed energy. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे जे सिम्पटम दिसतात, आउटवर्ड एक्सप्रेशन दिसतात, तर हे व्हायटल एनर्जी डिस्टर्ब झाल्यामुळे आलेले असतात. म्हणजे हा इट इज अ रिस्पॉन्स. इट इज रिस्पॉन्स टू द ॲडव्हर्स सिच्युएशन. इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिम्युलस फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. It is analogous to the disturbance It is analogous to the disturbance that takes place in waters, ponds, and river reservoir when they suddenly begin to heave, seemingly without cause, and throw upward their pathogenic formations, becoming exceedingly oily, to spend their effort on this paralytic action, saprolytic action, and so set in motion a clarifying process. Yes, here Robert tried to explain this sudden and violent outburst of the Sora because of the because of this exciting cause. He compare it with a pond's reservoir. It is analogous to the disturbance. हे कशा हा जो acute diseaseचा जो आउटबर्स्ट आहे बिकॉज ऑफ द एक्साइटिंग कॉज, हा कशाशी कम्पेअर केलेला आहे त्यांनी, की हा जसा काही एक डिस्टर्बन्स आहे कशा मध्ये आलेला आहे, दॅट टेक्स प्लेस इन वॉटर्स, म्हणजे जिथे प्रिझर्व केलेलं आहे वॉटर, तिथे पॉन्ड्स अँड रिझर्वायर्स, when they suddenly begin to heave. Yes, you know, whenever there is a collection of water, artificial collection of water, then to heave means it is raise or lift. मग सडनली काय होतं, ते पाण्यातून जसं काही ते लिफ्ट होतं, रेज होतं, सिमिंगली विदाउट कॉज. जवळपास त्याच्यामध्ये काही कॉज नसतं खरं पाहिलं तर. वरवर पाहता काही कॉज दिसत नाही, पण सडनली अशा पाण्यातनं अशा उकळ्या फुटल्यासारखं ते पाणी वर येतं. अँड थ्रो अपवर्ड देअर पॅथोजेनेटिक फॉर्मेशन. अँड थ्रो अपवर्ड देअर pathogenetic formation. Pathogenetic formation, you know, it is a something decomposed material, you can say, produced material becoming exceedingly oily. त्याच्या ते डिकम्पोज झाल्यामुळे त्याचं एक विशिष्ट प्रकारचं ते ऑइली सारखं दिसत आहे. टू स्पेंड देअर एफर्ट ऑन धिस सॅप्रोलायटिक ॲक्शन. हा कशामुळे झालेलं आहे, सॅप्रोलायटिक ॲक्शन. सॅप्रोलायटिक इट इज अ ऑर्गॅनिक मटेरियल इन द सॉइल. It break down into a simple compound from decaying organic material. म्हणजे ज्याला आपण डिकम्पोजिशन आणि डिकेइंग म्हणतो कुठल्याही ऑर्गॅनिक मटेरियलचं, तर ही एक प्रोसेस असते की ज्याच्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा खूप रोल आहे आणि ते त्या ऑर्गॅनिक मटेरियलला डिकम्पोज करतात आणि परत त्याचं रूपांतर ते सिम्पल फॉर्ममध्ये करतात, मातीत किंवा पाण्यामध्ये ते मिसळून जातं. आणि डिकम्पोजिशन होताना त्याच्यामधले जे काही ऑइल असतात ते पण सगळे कलेक्ट होतात आणि ते बाहेर फेकल्या जातात. अँड सो सेट इन मोशन अ क्लॅरिफाईंग प्रोसेस. आणि अशा प्रकारे क्लॅरिफाईंग प्रोसेस म्हणजे शुद्धीकरणाची प्रोसेस होते, नॅचरल शुद्धीकरण होत आहे. तर ह्या डिकम्पोजिशन आणि डिकेइंग ऑफ दिस ऑर्गॅनिक मटेरियल हे कशासाठी आहे, हे नॅचरल शुद्धीकरण, त्या पाण्याचं, त्या रिझर्वायरचं, त्या पॉन्डचं हे नॅचरल शुद्धीकरण होण्यासाठी ही जी एक प्रोसेस नॅचरली होत असते. म्हणजे जे आतलं काही डिकम्पोज झालेलं मॅटर असतं ते
पाण्यामध्ये त्या खूप गॅस तयार वगैरे झाला होत असेल कदाचित, आणि त्याच्यामुळे ते एकदम आउटबर्स्ट बाहेर होतं. तर जस्ट इट इज ही कंपेअर टू द आउटबर्स्ट ऑफ द latent miasm. So it is with these manifestations in miasmatic conditions. A blooming or explosion of these acute diseases, its nature's method of attempting to read the system of these fundamental miasms that have been long buried. Yes, म्हणजे बघा काय इथे छान एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे की मायझम जो आहे तो आपल्याला पॅरेंटकडनं मिळतो, म्हणजे आणि पॅरेंटकडनं ज्या सेल्स होत्या त्यामध्ये तो मायझम होता, म्हणजे तो डीएनएच्या फॉर्ममध्ये होता. मग काय झालं की त्या दोन्ही सेल्सचं फर्टिलायझेशन होऊन एक झायगोट फॉर्म झाला. म्हणजे ते जे डीएनए आहे, ते जे आरएनए आहे, तो जो क्रोमोझोमल पॅटर्न आहे, तो आपल्याला पॅरेंटकडनं जो मिळालेला आहे तो त्या झायगोट फॉर्ममध्ये पण तो ॲज इट इज आहे. आणि त्यानंतर त्याच सेलचं डुप्लिकेशन होऊन आणि मग सेल डिव्हिजन झालं. म्हणजे जो डीएनए जे आहेत ते प्रत्येक स्टेजला त्यांची डुप्लिकेशन होत गेलं आणि त्यांचं डिव्हिजन होत गेलं सेम पॅटर्नचं. आणि त्या एका युनिसेल्युलर काय म्हणू आपण ज्याला की झायगोट पासून मल्टीसेल्युलर हा फिटस डेव्हलप होतोय. म्हणजे जे त्या एक सेलमध्ये होतं त्याच प्रकारचा पॅटर्न प्रत्येक सेलमध्ये आपल्याला दिसत आहे. आणि मग जेव्हा केव्हा हा फुल डेव्हलप फिटस असतो किंवा हा जो ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्या प्रत्येक सेलमध्ये तोच पॅटर्न आहे जो त्याच्या पॅरेंटकडनं रिसीव्ह झाला, ज्याला आपण म्हणतो आहे की मायझम. आणि तो जो मायझम आहे तो इट इज अवर पॅटर्न. ते आपलं व्यक्तिमत्व ते ठरवत असतं. तर तोच आपला डिसीज फ्युचरमध्ये काय डिसीज होणार आहेत हे देखील ठरवत असतं. पण अशा प्रकारचं जेव्हा जो कुठला इंडिव्हिज्युअल आहे तो ऑलरेडी कसं झालेला आहे, इम्पेअर्ड झालेला आहे. तो ऑलरेडीच इम्प्युअर आहे, इजंट इट, बिकॉज ऑफ द मायझम. आणि हा असा अंडरलाईन मायझम आहे तो आता लेटेंट फॉर्ममध्ये त्या ऑर्गॅनिझममध्ये आहे, तो डेव्हलप झालेला नाही आहे. पण जेव्हा जेव्हा एक्सायटिंग कॉज किंवा मेंटेनिंग कॉजची तो एक्सपोज होतो तेव्हा तो त्या डिसीजमध्ये तो डेव्हलप होतो. तर हे सर्व आधीच डिसाईड झालेलं असतं काय होणार आहे ते. आणि म्हणून काय म्हटलेलं इथे बघा, सो इट इज विथ दीज मॅनिफेस्टेशन इन मायझमॅटिक कंडिशन अ ब्लूमिंग ऑर एक्सप्लोजन ऑफ दीज ॲक्यूट डिसीजेस इज नेचर्स मेथड. म्हणजे अशा प्रकारचा तो लेटेंट मायझम एक्साइटिंग कॉजला एक्सपोज झाल्यानंतर जेव्हा ते सडन आणि व्हायलंट आउटबर्स्ट ऑफ द सोरा होता, इट इज अ नेचर्स मेथड. कशामुळे? मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू रीड द सिस्टीम ऑफ दीज फंडामेंटल मायझम. म्हणजे हा जो फंडामेंटल मायझम आहे याला तो लेटेंट फॉर्ममध्ये तो आतमध्ये आहे, तर त्याला बाहेर काढून तो प्युरिफिकेशन करण्यासाठी, इथे जसं बाहेर काढला त्यांनी ते पॅथोजेनेटिक फॉर्मेशन जे आतमध्ये आहे डिकम्पोजिशन झालेलं, ते कसं आहे बिगिन हीव म्हणजे वरती येत आहे ना, उसळी मारून ते वरती येत आहे, रेस होत आहे. आणि ते सर्व जे काही सॅप्रोलायटिक ॲक्शनमुळे जे काही पॅथोजेनेटिक मटेरियल फॉर्म झालेलं आहे, ज्याला आपण ऑइली फॉर्ममध्ये दिसत आहे असं तर म्हणतो आहे, ते सगळं कशा मोशन अ क्लेरिफाईंग प्रोसेस, याला क्लॅरिफाईंग प्रोसेस म्हटलेलं आहे, म्हणजे शुद्धीकरणाची प्रोसेस. तसाच हा प्रकारचा हा जो आउटबर्स्ट आहे ॲक्यूट डिसीजचा, त्याला तो पण काय करतो आहे, तो जो हिडन मायझम आहे त्याला तो आउटबर्स्ट करतोय, बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजे इंटरनल सिस्टीमला शुद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बघा परत, सो इट इज विथ दीज मॅनिफेस्टेशन इन मायझमॅटिक कंडिशन्स अ ब्लूमिंग ऑर एक्सप्लोजन ऑफ दीज ॲक्यूट डिसीज is nature's method of attempting to read the system of these fundamental miasm. To read means to ज्याला आपण म्हणू की टू कॉन्कर, टू मेक फ्री. येस, टू मेक फ्री द सिस्टीम ऑफ दिस फंडामेंटल मायझम. म्हणजे आपली ते सिस्टीमला या फंडामेंटल मायझमच्या लोड काढणं वाचवण्यासाठी, त्याला फ्री करण्यासाठी अशा प्रकारच्या
that have long buried म्हणजे it is just buried at the time of conception. तर अशा प्रकारच्या ज्या प्रोसेस होतात त्याच्यामुळेच हे जे ॲक्यूट डिसीजचा जो आउटबर्स्ट आहे हा पुष्कळदा हा फेवरेबल असतो नॅचरल प्रोसेसमध्ये. These manifestations offer to the homeopathic physician a unique opportunity to learn of the indicated remedy, because at the close of the acute manifestations, nature cried out most loudly and points the direction most clearly, because at this time symptoms are produced that are of the inestimable value in the selection of the constitutional remedy. तर हा जो आउटबर्स्टचा पिरियड असतो ज्याला आपण ॲक्यूट डिसीज म्हणतो, तर हा ॲक्यूट डिसीजचा पिरियड होमिओपॅथिक फिजिशियनसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. कशासाठी? दीज मॅनिफेस्टेशन्स ऑफर टू द होमिओपॅथिक फिजिशियन अ युनिक अपॉर्च्युनिटी टू लर्न द इंडिकेटेड रेमेडी. तर जी काही त्या पेशंटला जे काही ॲक्यूट डिसीज आहे तेव्हा तो जर आपल्याकडे आला तर ही आपल्यासाठी खूप चांगली एक अपॉर्च्युनिटी ठरते, कारण त्याच काळामध्ये त्याचं जे काही बरीड डीप जे काही मायझम आहे ते त्याचा आउटबर्स्ट होत आहे ना. म्हणजे आपल्याला मायझम शोधण्यासाठी अँटीमायझमॅटिक रेमेडी शोधण्यासाठी त्याचा खूप उपयोग होतो आहे. आपण पण त्याला हेल्प करू शकतो या सगळ्या गोष्टीपासून, म्हणजे मायझमच्या लोडपासून फ्री होण्यासाठी. बिकॉज ॲट द क्लोज ऑफ द ॲक्यूट मॅनिफेस्टेशन्स नेचर क्राईड आउट मोस्ट लाऊडली. तर अशा या जेव्हा ॲक्यूट डिसीजचं मॅनिफेस्टेशन होत राहतं तेव्हा नेचर क्राईड आउट मोस्ट लाऊडली, दॅट इज अ व्हॉट एव्हर इज अ जे काही त्याच्या आतमधले जे काही मायझम्स आहेत ते खूप फोर्सफुली बाहेर येतात. ते सिम्पटमच्या मार्फत आपल्याला कळतं आहे की कुठल्या मायझमचं त्याच्यामध्ये मॅनिफेस्टेशन आहे. तर इट इज अ नॅचरल प्रोसेस आणि म्हणून म्हटलं की नेचर क्राईड आउट मोस्ट लाऊडली and points the direction most clearly, because at this time symptoms are produced that are of the inestimable value. म्हणजे त्या काळामध्ये जे सिम्पटम प्रोड्यूस होतात ते खूपच महत्त्वाचे असतात, त्याचे अमूल्य असतात इन द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी. तर त्यांचं महत्त्व खूप आहे. त्याच्यावरूनच आपण कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी त्याच्यासाठी डीप ॲक्टिंग रेमेडी आपण त्याला देऊ शकतो आणि पेशंटला फ्री करू शकतो. कारण या ॲक्यूट मॅनिफेस्टेशनमध्ये आपण ॲक्यूट रेमेडी देणार त्याला. ॲक्यूट रेमेडी अकॉर्डिंग टू द क्रायटेरिया इट इज अ सडन, त्याचा ऑनसेट आहे, रॅपिड प्रोग्रेस आहे, टाईम पिरियड मॉडरेशन आहे. म्हणजे खूप लिमिटेड टाईम पिरियडपर्यंतच ही ॲक्यूट रेमेडी ॲक्ट होणार आहे. पण त्याचे जे डीप सीटेड जे काही मायझमॅटिक त्याचा जो पॅटर्न आहे त्याला डिसेन्सिटाईज करण्यासाठी आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीची गरज आहे. आणि हीच कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी त्याचा फर्दर डेव्हलपमेंट होण्यासाठी मायझमचा जो आता सध्या फंक्शनल लेव्हलला आहे तो स्ट्रक्चरल लेव्हलला होऊन अजून इन्क्युरेबल स्टेजला तो डिसीज डेव्हलप होण्यापेक्षा आपण ह्या स्टेजला त्याला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देऊन फ्युचरमध्ये होणाऱ्या प्रॉब्लेमपासून वाचवू शकतो. आणि म्हणूनच अशा ॲक्यूट डिसीजचं जे मॅनिफेस्टेशन होतं इट इज अ व्हेरी inestimable value in the selection of the constitutional remedy, because the constitutional remedy usually act as a preventive at this stage, preventive in that particular stage of the individual. तर त्या स्टेजमध्ये आपण कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी त्याला सिलेक्ट करून त्याचा पुढला डिसीज डेव्हलप होण्यापासून आपण त्याला वाचवू शकतो. These disease states or disturbed states of the vital function present very extensive and exceedingly variable external manifestations, and the homeopathic physician must devote much time to their study. Yes, these disease state or disturbed state of vital function present very extensive and exceedingly variable external manifestation. That means extremely very very extensive means it is very obvious की खूप ते शोधायला आपल्याला जास्त त्रास होत नाही. very minimum efforts you required, very much obvious, and exceeding means it is extremely variable external manifestation. खूप
वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला त्याचे मॅनिफेस्टेशन दिसतात. आणि हे सर्व स्टडी करण्यासाठी म्हणजे हा जो पिरियड आहे हा क्रुशियल आहे, हे समजून होमिओपॅथिक फिजिशियननी आपलं डिव्होशन तिथे द्यायला पाहिजे ती केस स्टडी करण्यासाठी, कारण ते पेशंटच्या फ्युचरसाठी ती खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. म्हणून द व्हायटल फोर्स इज ऑलवेज अटेम्प्टिंग टू रिकवर फ्रॉम डिसीज स्टेट. Vital force is always attempting to recover from disease state. Yes, it is a very important. Vital force can, you know what do you mean by recovery? Recover means a, it is a restoration from disease state to healthy state without any medication. But recovery is spontaneous in nature. म्हणजे vital force हा spontaneously disease स्टेट पासून हेल्दी स्टेटकडे नेऊ शकतो विदाउट एनी मेडिसिनल एड. म्हणजे रिकव्हरी इज स्पॉन्टेनियस. तर खूपदा व्हायटल फोर्सचा तो प्रयत्न असतो म्हणजे इफ द व्हायटल फोर्स इज इनफ एनर्जेटिक दॅन the vital force is always attempting to recover from the disease state. In the acute manifestations, the vital functions are often restored to complete harmony by and through their own power, and it is not noteworthy to observe the disappearance of the symptom in the reverse order in their appearance. Yes, acute manifestation, whenever the disease force is not too much violent in nature, then vital force has enough energy to restore from disease to healthy state and restore its complete harmony by and through its own energy. सो स्वतःच्याच एनर्जीनी तो रिकवर होऊ शकतो. कारण यू नो if you know the characteristic feature of acute disease, then you can understand this very well. The acute disease is has a sudden onset, rapid progress and time period moderation. म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीपर्यंतच तो डिसीज त्या बॉडीमध्ये टिकून राहणार आहे. तो नेहमी सर्व क्रॉनिक डिसीज सारखा एकदा आला आणि पूर्ण ठाण मांडून बसला असं होत नाहीये. इट हॅज इट्स ओन टर्मिनेटिंग ड्युरेशन. काही विशिष्ट कालावधीनंतर तो आपण तो क्युअर जाणारच असतो. फॉर एक्झाम्पल की जर आपण चिकन पॉक्स घेतला तर चिकन पॉक्स मध्ये काय होतं की ताप येतो पेशंटला, सर्दी होते, ताप येतो, त्याच्यानंतर इरप्शन येतात, पॅपिल्स येतात, पश्यूल्स होतात, वेसिकल्स होतात, मग त्याच्यानंतर स्कार येतात, मग ते स्कार पडतात आणि मग पेशंट हा ठीक होऊन जातो. तर पेशंटचे ही जी स्टेज, ह्या वेगवेगळ्या स्टेज ज्या आहे चिकन पॉक्सच्या, ह्या कंप्लीट झाल्यानंतर तो आपोआपच क्युअर होतो. पण केव्हा जर व्हायटल फोर्स म्हणजे तो आता ह्या स्टेजमध्ये जाणार आहे, कारण ते हे त्या कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिसीज आहे की टाइम पिरियड इज मॉडरेटेड, मोर ऑर लेस फिक्स, कमी जास्त प्रमाणात तो असतो, पण तो फिक्स असतो. तो फिक्स पिरियड झाल्यानंतर जी काही हार्मोनी डिस्टर्ब झालेली आहे ती परत हार्मोनी मेंटेन करण्याची व्हायटल फोर्समध्ये परत एनर्जी असते. म्हणून बाय अँड थ्रू इट्स ओन एनर्जी ऑफ व्हायटल फोर्स, and it is noteworthy to observe the disappearance of the symptom in the reverse order of their appearance. आणि इथे लक्षात घेण्यासाठी सारखं आहे की जेव्हा नॅचरल ऑर्डरमध्ये डिसीज रिकवर होत असतो तेव्हा तिथे ही ऑर्डर दिसत असते. डिसअपिअरन्स ऑफ द सिम्पटम इन द रिव्हर्स ऑर्डर ऑफ देअर अपिअरन्स. तर म्हणजे हेरिंग्सनी जे लॉ सांगितलेले आहे ते नेचरचेच ऑब्झर्व केलेले आहे त्यांनी की क्युअर होत असताना, कारण त्यांनी रिकवर होत असताना, रिकव्हरी बाय द व्हायटल फोर्स होत असताना हा लॉ ऑब्झर्व केलेला आहे. डिसअपिअरन्स ऑफ द सिम्पटम इन द रिव्हर्स ऑर्डर ऑफ देअर अपिअरन्स. This is well illustrated by the course of the appearance of symptom in such manifestations as eruptive fever, the rash appearing last, the first symptom to appear is the last to disappear. येस, म्हणजे आताच आपण एक उदाहरण घेतलेलं आहे चिकन पॉक्स. इट इज अ इरप्टिव्ह फिवर. ते इरप्टिव्ह फिवरमध्ये काय होतं की सर्वात पहिल्यांदा
सर्दी पडसा कोल्ड कोरायझा होतो, मग टेम्परेचर होतं, मग इरप्शन येतं. पण जेव्हा तो एका विशिष्ट लेव्हलपर्यंत जाऊन ते इरप्शन वाढतं आणि मग हळू-हळू कमी व्हायला लागतं. म्हणजे पहिले इरप्शन कमी होतं. इरप्शन कमी होत असतानाही ताप असतो. मग ताप जातो. मग त्याच्यानंतर जो कोल्ड कोरायझा जो सर्वात पहिल्यांदा आला असतो, तो जाईल. तर नॅचरल रिकव्हरीमध्ये म्हणजे रिकव्हरी नॅचरलच असते. तर रिकव्हरीमध्ये देखील आपण ऑब्झर्व्ह जर केलं आहे तर डिसअपिअरन्स ऑफ द सिम्प्टम इन द रिव्हर्स ऑर्डर ऑफ देअर अपिअरन्स. This is well illustrated by the occurrence of the appearance of the symptom in such a manifestation as eruptive fever. The rash appearing last is the first symptom to appear. जे to disappear is the last to disappear. जे पहिले सिम्पटम आलेलं असेल ते शेवटी जाईल. जे शेवटी आलेलं असेल म्हणजे रॅश ती सर्वात पहिले डिसअपिअर होईल. This is well illustrated by the course of the appearance of symptom in such manifestation as eruptive fever, the rash appearing last in the first symptom to appear. Is the last to disappear. The cough of measles being the first symptom to appear is last to disappear. म्हणजे इथे सर्वात पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की मिझल इरप्टिव्ह फीवर हा चिकन पॉक्सचं एक्झाम्पल आहे. तर सर्वात पहिले मिझल्समध्ये काय होतं की कोरायझा होतो, कफ येतो, टेम्परेचर येतं है ना, आणि मग इरप्शन येतं. तर त्याचा डिसअपिअरन्स होण्याचा सिक्वेन्स कुठला आहे, तर सर्वात पहिल्यांदा जे इरप्शन आले असतात ते डिसअपिअर होतात. मग टेम्परेचर, मग खोकला, मग सर्दी, अशा प्रकारे त्यांचं डिसअपिअरन्स ऑफ द सिम्प्टम. कफ ऑफ द मिझल बिंग द फर्स्ट सिम्प्टम टू अपिअर. म्हणजे मिझलमध्ये कफ सर्दी पडसा त्या बाळाला पहिल्यांदा होतो आणि हा सर्वात शेवटी जातो. This order is always maintained in invasion and recession of symptom. When the vital force is able to establish complete restoration of normal vital function. Yes, this order This order is always maintained in invasion and recession of symptom. Invasion म्हणजे डेव्हलप होणे, रिसेशन म्हणजे कमी होणे. When vital force is able to establish complete restoration of normal vital function. Acute diseases may take on various forms. The assault may be so great as to destroy life in a short time. तर whatever we explain here, it is only whenever the disease, acute disease is not too much violent in nature. जर acute disease हा खूप व्हायलंट नसेल नेचरमध्ये, तर अशा प्रकारे स्पॉन्टेनियस रिकव्हरी होऊन सिम्पटम हे त्याच्या रिव्हर्स ऑर्डर ऑफ द अपिअरन्समध्ये डिसअपिअर होतात आणि बाय इट इज एस्टॅब्लिश द हार्मनी of the vital force, the harmony of the sensation of the sensation and function which was disturbed by the disease force, and the vital force is able to establish complete restoration to normal vital function. आणि केव्हा, whenever the disease is not much violent in nature. पण जर व्हायटल फोर्स हा जर द डिसीज फोर्स हा खूप व्हायलंट असेल तर काय होईल, acute diseases may take on various form. acute diseases वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असतात. कधी तो खूप स्ट्रॉंग असतो, तर कधी इतका स्ट्रॉंग नसतो. जर इतका खूप जर स्ट्रॉंग नसेल, खूप व्हायलंट नेचरमध्ये नसेल, तर तो आपोआप बरा होतो.